Good evening, everybody, both the entrepreneur group as well as student group. I think this is a very special session what we have started in the GLIP knowledge sharing platform, where we will be discussing upon some of the specific topics where our entrepreneurs are already engaged into. So this is one area where some of our entrepreneurs are already having some kind of means tab where they are looking for exporting their products, uh, or and some of the entrepreneurs, they are setting up their infrastructure and other kind of stuffs where they see there is a potential lying for their products where they can go ahead with these export procedures. So the today's session is all about means we always talk about means exports. It has a good potential, but before getting into export, what are the procedural and the compliances we have to, an exporter has to follow before getting into export, which is a legal part of his or her business. So today's session is all about that one. So I think আমি যেটা বলছি মানে পিপুল আর এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি কি বাংলাতে বলবো কি পুরোটাই ইংলিশে বলবো? হোয়াট ইউ সাজেস্ট? Sir, I think Bengali, maximum Bengali te bolle সুবিধে হবে। Okay, so I Or will better try saying mix both English. Bengali. Yes, yes. Yeah, both. I will try to mix both Bengali as well as English. হ্যাঁ, বাংলা হলে আমার Okay. পক্ষে ভালো হয়। আচ্ছা, আপনার বাংলা হলে ভালো হয়। আচ্ছা, হ্যাঁ তো হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনি মানে দুরকম মিশিয়ে বললে একটু সুবিধা হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। Yeah, Olivia, next slide. Yeah, I can hear, but the screen has frozen, so just a minute. Yeah, it's there. It's there, Yeah, but it's can we roll not on the moving. slide? Now we can't, like it's just frozen. Okay. So can you give permission so that I can try at my end? Sir, you have the permission. Okay. Sir, it's visible. It's just not in the full screen mode, but it's visible. Okay. Where I have to do for the full screen mode? Sir, I think Control you can L. proceed. Control L. Page view. Two pages, single page. Olivia, which option you are Yes, trying sir. to make it full page? So it was Control L. Control L. Okay. Sir, I think this you are showing on a browser, so it will not work. Yeah. So you Yeah. can just scroll through. Okay. It won't be a problem. So okay, fine. So we will go about what do we mean by export? Okay. So আমরা export দিয়ে কি বুঝতে পারি? হ্যাঁ, export মানে হচ্ছে on simple terms যেখানে আমি
কিছু উৎপাদন মানে নিজের দেশে তৈরি করে অন্য দেশে আমি বিক্রি করার সুযোগ পাই, যেখানে there is a some products which I can sell from my own country to another country. So this is what we mean by export, where we are crossing our product from our international border and selling to an outside country. তো এখানে আমি জিনিসটাকে যখন বিক্রি করছি, we can use a transportation mode, either it is ship, air, road, whatever it is. So this is in very simple term, this is term as export. কেন কি জিনিস আমি এক্সপোর্ট যে বিক্রি করছি, যেটা আমার ডোমেস্টিকও হতে পারে, আবার international market হতে পারে. So when we are talking about international market selling goods, so we are terming it as export. So in government terms, it is defined as export, where we are selling a goods to a foreign country, which is declared under Section 2E of Indian Foreign Trade, that is Development and Regulation Act 1992, where an act of taking out of India any goods by land, sea or air with proper transaction of a money. So it is not a free kind of means what you are dealing into. There has to be some exchange of money. So where we will actually term it as export. So in a very basic term, যখন আমরা নিজের কোনো উৎপাদন করে বা কোনো সার্ভিস যেটা আমি নিজের দেশ থেকে অন্য দেশকে আমি বিক্রি করছি, so that is called as export. Then why we do export? What are the advantages? আমরা কেন এক্সপোর্টে যাই? হ্যাঁ, আমরা তো নিজের দেশেও বিক্রি করতে পারি। তো এটার মানে যদি কিছু প্লাস অ্যাডভান্টেজ মেরিটস যদি দেখা যেতে পারে, তো আমরা এই সব কারণের জন্য মানে যারা ব্যবসা করে ওরা এক্সপোর্ট মার্কেটেও চায় যে আমরা এটাকে নিজের প্রোডাক্টসটাকে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটেও যেন বিক্রি করতে পারি। একটা কি হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট, আর্ন ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড হায়ার প্রফিট। যখন আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আমি বিক্রি করতে যাচ্ছি, অবভিয়াসলি মানে আমার প্রোডাক্ট প্রাইসিং, ওটার পজিশনিং সবকিছু মানে একদম আলাদা হয়ে যাচ্ছে, যার যেটা আমার ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্ট স্ট্যান্ডার্ডস কে মিট করতে হচ্ছে। তো অটোমেটিক্যালি যদি ওটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে যাচ্ছে, যখন লোকেরা কিনছে, আমাকে যেটা পেমেন্ট করছে ওটা আমি ফরেন কারেন্সি, ফরেন এক্সচেঞ্জ যেটা আমি নিজের দেশের জন্য আনছি। আর ডেফিনেটলি আমি যদি একটা টয় যদি এখানে যে ডোমেস্টিক মার্কেটে বিক্রি করছি, সেম প্রোডাক্ট যদি আরো হায়ার স্ট্যান্ডার্ডে যদি বিক্রি করতে পারি, দেন ইট উইল হ্যাভ মাচ মোর মার্জিন from my domestic market. So as an exporter, I am earning more from the same product segment. Then obviously means যখন আমি একটা এক্সপোর্ট অর্ডার পাচ্ছি, তো এক্সপোর্ট অর্ডারে আমি লোকাল ওটাকে ডেভেলপ করার জন্য নতুন মানে লোক হায়ার করছি। সো ইট ইজ ক্রিয়েটিং সাম কাইন্ড অফ মিন্স local employment generation, both at the labor segment as well as from the professional segment. Then contribution to the economy, যেটা আমি ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্ন করছি থ্রু আরবিআই, যেটা আমার চ্যানেলাইজ হচ্ছে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। So it is also adding our foreign exchange reserve, which is directly representing our overall means economic status in terms of means foreign exchange reserve of the country. Then market competitiveness, আমি যেটা বললাম, হাইলাইট করলাম, the product has to be much more superior than our domestic market. হ্যাঁ, তো এখন এই জিনিসটা মানে I can say means it was 25 years back, the quality you can have a much differentiation in terms of means what your domestic product and your international product, but still means এখন অনেক এই জিনিসটা domestic product also demand a very high quality. So still means when you differentiate between both domestic as well as international product, you can see the difference means in terms of quality, its finishing, the kind of packaging, it's overall means you can differentiate. তো ওখানে একটা যখন ডিফারেন্সিয়েশন আমরা করতে পারি এক্সপোর্ট প্রোডাক্টে, so I can get a value for that also. My buyer is ready to pay for that particular quality product. So it has a it is developing some kind of competitiveness, যে আমি ওই লেভেলের প্রোডাক্টটাকে আমি ডেভেলপ করতে পারি at that particular cost. Then explore exchange of ideas, cultural values, knowledge segment, which also helps to take on my business on a growth path. কেন কি আমি it is not limited to my own country. Now I am getting connected to more number of people. It is beyond my boundary.
তো এটাতে নতুন কালচার, নতুন লোকের সাথে দেখা হচ্ছে, ওদের কি বিজনেস অ্যাসপেক্ট আছে, এগুলো জানার খুব বড় সুযোগ আছে, যেটাতে আমি এখন যদি দুটো প্রোডাক্ট নিয়ে করছি, আমি দেখতে পাই মানে বুঝতে পারবো যে এখানে দুটো না, আমি এই আরো আরো নতুন ৩-৪টে প্রোডাক্ট নিয়েও ডিল করতে পারি, যেটার অনেক বেশি এক্সপোর্ট মার্কেট আছে, এক্সপোর্ট ডিমান্ড আছে, আর এটা আমি করতে পারি। সো আই ক্যান ইনক্রিজ মাই প্রোডাক্ট লাইন অলসো। দেন এক্সপ্লোরিং অপরচুনিটি, আমি নিউ কাস্টমারের সাথে ডিল করতে পারবো, নতুন ওদের কি ডিমান্ড আছে ওরকম কাস্টমাইজ প্রোডাক্ট নিতে পারবো, মেশিনারি কি ইউজ করছে ওটা আমি নিজের প্লান্টে লাগাতে পারবো, যেটা যে আমি আরো ক্যাপাসিটি এনহান্সমেন্ট করতে পারি। আর ডেফিনেটলি ওখানে যে চ্যানেল পার্টনার্সরা আছে যারা আমার ফরেন ল্যান্ডে আমার হেল্প করবে বিজনেসটাকে গ্রো করার জন্য, তো অল দিস কাইন্ড অফ নেটওয়ার্কস হেল্পস while we do the export marketing. আর definitely export goods is safe for an exporter where lack of demand for seasonal products. যেটা আমার ডোমেস্টিকে আমি কোনো একটা প্রোডাক্ট ভেরি হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট করছি, বাট ইট ইজ সিজনাল, মিনস আই এম নট গেটিং অ্যান অ্যানুয়াল সেল, বাট if I have a domestic front also, export front also, so my team will work on that promotion of that particular product where it is accepted across other parts of the country. So basically it's a very safe mechanism where I am getting a annual kind of means sales where I can pitch in both domestic as well as meeting my international clients with the same product category. So আমি নিজের রিস্কটাকে ডিভাইড করে নিলাম, মিনিমাইজ করে নিলাম ওভারঅল। তারপরে an exporter can become a competitive and less vulnerable to the market, কেন কি আমি প্রচুর মাল্টিপল অ্যাক্রস, যদি কেউ যদি এক্সপোর্টার ইউতে যদি যেতে পারে, তো ইউতে মানে মানে আশেপাশে কান্ট্রিজ গুলিতে একদম ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস পাওয়া যায়, ওখানে বিজনেস কার্ড এলাউ করে দেওয়া হয় এক্সপোর্টারকে, তো ও ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস পায় উইথ অল দ্য স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিজ অ্যান্ড আদার কান্ট্রিজ। তো মানে এই সুবিধাগুলো একটা এক্সপোর্টার নিতে পারে যখন ও নিজের দেশ থেকে অন্য দেশে নিজের জিনিস বা সার্ভিসেস মানে বিক্রি করতে চায়। নাও টাইপ অফ এক্সপোর্টার্স, কত ধরনের এক্সপোর্টার হয়? তো উই ক্যান টার্ম এক্সপোর্টার্স ইন টু ক্যাটাগরিজ, ওয়ান মার্চেন্ট এক্সপোর্টার অ্যান্ড অ্যানাদার ম্যানুফ্যাকচার এক্সপোর্টার। মার্চেন্ট এক্সপোর্টার কাদেরকে বলি? যারা ট্রেডিং করছে, মানে এক জায়গা থেকে মাল তুলে নিয়ে ওটাকে আবার অন্য কান্ট্রিতে সেল করে দিচ্ছে। যেমনি বাইং হাউসেস আছে প্রচুর, আমি জানি দিল্লিতে প্রচুর গার্মেন্টস বাইং হাউসেস আছে, ওরা হয়তো এই বাংলাদেশ থেকে গার্মেন্টস গুলো নিয়ে আসছে, কিন্তু যাদের থেকে বাংলাদেশ থেকে গার্মেন্টস গুলো কিনছে বা ইন্ডিয়া থেকে যাদের গার্মেন্ট, ওদের ওই ফেসিলিটি নেই, ম্যান পাওয়ার নেই, রিসোর্স কন্ট্যাক্ট নেই, ওরা ডাইরেক্ট এক্সপোর্টে যেতে পারছে না, বাট দে আর দ্য ফেসিলিটেটিং এজেন্সি, so they are termed as merchant exporter. On behalf of the actual producer, they are selling their goods in another country. And another category of exporter that they are termed as manufacturer exporter, যারা নিজেরা মানে প্রোডাক্টস প্রডিউস করছে, তারপরে ওদের নিজের এক্সপোর্ট মার্কেটিং ডিভিশন আছে, ওটার মাধ্যমে গিয়ে ওরা ইন্টারন্যাশনাল বায়ারের সাথে ডিল করে জিনিসগুলিকে বিক্রি করছে। সো উই হ্যাভ টু ক্যাটাগরিজ, both merchant exporter and manufacturing exporter. তো আমাদের যারা এন্টারপ্রেনার আছে, ওরা মানে এন্টারপ্রেনাররা বলতে পারে যারা অলরেডি এক্সপোর্ট আছে, এক্সপোর্ট করছে বা ডকুমেন্ট প্রসিজার কমপ্লিট করেছে, ওরা কোন ক্যাটাগরিতে। ইফ এনিবডি ক্যান টেল বিটুইন দিস টু ক্যাটাগরিজ, ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে কি মার্চেন্ট এক্সপোর্টার হচ্ছে? একজন তো ছিল যারা এক্সপোর্টে আছে, আমি জানি। উনি কি আছেন, জয়েন করেছেন কি? Olivia, do you know? I know a lady, means she is already in export. Okay, fine. So these are the two broad categories যেখানে মানে একটা এক্সপোর্টার either he or she can enter as a merchant exporter or a manufacturing exporter. Now এখন এক্সপোর্ট করার জন্য কি লাগবে? প্রাথমিক প্রাইমারি what kind of documentation or compliances he or she has to get so that he or she can start her business. তো একটা তো প্রোপ্রাইটারশিপ, হ্যাঁ, এটার একটা ক্লিয়ার মানে আমার যে বিজনেস এন্টিটিটা হবে, এটা কি আমি সোল প্রোপ্রাইটারশিপ থাকবেই ফরম্যাটে থাকবে, যেখানে লিমিটেড লায়াবিলিটি অ্যাজ এ কোম্পানি থাকবে, আর whether it is a public or private company, যদি গভর্নমেন্ট অ্যালাউ করে উইথ পাবলিক শেয়ারস এন্ড অল।
তো আমাকে তো আগে এই মানে কোম্পানির কি এন্টাইটেলমেন্ট হবে, ওয়ান হ্যাজ টু ভেরি ক্লিয়ার। হ্যাঁ, আপনারা যেটা এখন মানে এখনো চিন্তা ভাবনা করছেন এক্সপোর্ট করতে হবে, তো ওটার জন্য কোম্পানির ফরম্যাটটা মানে আগে থেকেই মানে আপনাদেরকে ভাবতে হবে যে আইদার ইট উইল বি এ প্রোপ্রাইটারি সোল প্রোপ্রাইটারশিপ অর পার্টনারশিপ অর প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। তো যখনই আইএসি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কোড বলা হয়, এটা যখনই আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন, এটা ডাইরেক্ট অফিসে গিয়েও করা যেতে পারে, ডিজিএফটি অফিসে, বা অনলাইনেও করা যেতে পারে। তখন দিজ আর দ্য ডকুমেন্টস দে উইল আস্ক ফর সাবমিশন। ফটোগ্রাফ 3টে চাই, তারপরে প্যান কার্ড, আইডি প্রুফ চাই। এটার মধ্যে আমি অপশনস গুলো যা যা পেয়েছি আমি লেখার চেষ্টা করেছি। অ্যাড্রেস প্রুফ চাই। তো এখানে কোম্পানিটা যেখানে আছে এক্সিস্ট করছে, ওটা লিজ, টার্ম লিজ, বা ওটা যদি পার্মানেন্ট যদি আপনারা নিয়ে থাকেন, যদি নিজের ওনার ওটাকে হোল্ড করছে, ওটার document, electricity, telephone bills. So all these kind of documents it is required. So same with the partnership, means partnership হলে মানে between partners কি agreement আছে, হ্যাঁ, পার্টনারশিপ ফর্মে যদি কোনো এমইউ যদি সাইন করা থাকে, both the partners এর সব আইডেন্টি প্রুফ, আর যেটা ব্যাংকে যদি আমরা কেওয়াইসি সাবমিট করি, সিমিলার কাইন্ড অফ ডকুমেন্টস they also want. আর যদি পার্টনারশিপ যদি থাকে তাহলে এখানেও ব্যাংক সার্টিফিকেট চাইবে, ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাংক সার্টিফিকেট চাইবে, কেন কি ওরা অলওয়েজ দে সিক ফর এ কারেন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, যেখানে আইদার ইট ইজ এ সোল প্রোপ্রাইটারশিপ অর এ পার্টনারশিপ, ওয়্যার এ ডিক্লারেশন হ্যাজ টু বি গিভেন বাই দ্য ব্যাংক কি ওদের একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, আর দে আর ইন দ্য বিজনেস বাট নট ইন এক্সপোর্ট, বাট দে আর উইলিং টু এক্সপোর্ট। এরকম একটা ব্যাংক একটা সার্টিফাই করে ডকুমেন্ট, ওটাকেও সাবমিট করতে হয় within this IEC application. So these are the primary requirements one actually has to endorse while applying for a IEC import export code, যেটাকে বলা হয়। স্যার আমি একটু কথা বলবো, কণা মন্ডল বলছি। হ্যাঁ 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 বলুন। আমার ওই আইএসসি পর্যন্ত আমার করা আছে স্যার, আইএসসি নাম্বার এ পর্যন্ত করা আছে, তারপরে আমার আর কিছু করা হয়নি। আমি প্রোপাইটারশিপ, আমি নিজে আর কি এক্সপোর্টটা করব, আর আমি আচ্ছা, 4জন এক্সপোর্টারকে প্রোডাক্ট দিই, সরাসরি এখনো করিনি কোনোদিন। ওদেরকে আপনার আমি দিই। এক্সপোর্ট এখনো করেননি? আমি সরাসরি এখনো করিনি, 4জন এক্সপোর্টারকে আমি আচ্ছা মানে প্রোডাক্ট দিয়ে আমি কোয়ালিটি গুলো বুঝে গেছি যে কোন কোয়ালিটি দিলে এগুলো মার্কেটে আচ্ছা চলবে, অ্যাকসেপ্ট হবে। কিন্তু হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি মানে এটা কবে কোন সালে করেছেন আপনি আইসি স্যার এটা কোডটা? আমার 5 বছর হয়ে গেছে, 5 আপনাকে একবার বছরের মতো চেক হয়ে করতে গেছে। হবে, আপনাকে একবার চেক হুম, করতে হবে, ওইটা রিনিউয়ালের ব্যাপার থাকে, হ্যাঁ, কেন কি একটা ফিস হুম, জমা করতে হয়। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, একটু চেক করতে হবে, হ্যাঁ, যেটা আমরা দেখে নেবো একবার, আপনার ঠিক আছে, লাইভ স্ট্যাটাসটা চেক করতে হবে আইসি অ্যাপ্লিকেশনটা। ঠিক হ্যাঁ, আছে, ঠিক ঠিক আছে। আছে, তো ঠিক আছে। ফার্স্ট আমাকে যদি মানে ছোট সে ছোট জিনিস বা বড় সে বড় জিনিস, যদি এয়ারক্রাফট থেকে নিয়ে একটা যদি সেলাইয়ের একটা সূচু যদি স্টিচ নিডেলও যদি করতে হয় এক্সপোর্ট, আই হ্যাভ টু গেট ইনটু দিস আইসি অ্যাপ্লিকেশন, সাবমিট করতে হবে, আই হ্যাভ টু গেট দ্য আইসি আচ্ছা, কোড। ফাইন, ঠিক আছে। হুম, ঠিক আছে। আমি যখন আইসি সব ডকুমেন্ট সাবমিট করে দিই, দিস ইজ এ স্যাম্পল অফ আইসি সার্টিফিকেট which is given by government of India by DGFT, where which is run under Ministry of Commerce and Industry. তো এটা হচ্ছে যেটা অনলাইন বা হার্ড কপি যেটা ডিজিএফটি অফিস থেকে দেওয়া হয়, দিস ইজ এ স্যাম্পল আইসি ডকুমেন্ট। ঠিক আছে, আইসি কোড যেটা হয় এটা 10 ডিজিট কোড হয়। তো মানে ওখানে পুরো ডিটেলস দেওয়া থাকে, প্রোপ্রাইটারি থাকে বা পার্টনারশিপ, পুরো ডিটেলস দেওয়া থাকবে, পুরো ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে। আচ্ছা, এটা তো হলো মানে প্রাইমারি ডকুমেন্টেশনে, মানে আমার আইসি কোড চাই, 1000 টাকা আমাকে সাবমিট করতে হয়, যেটা ফিস লাগে ডিজিএফটি কে। এবার এটার সাথে আরেকটা মানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাকে আমার যা প্রোডাক্ট হচ্ছে, হ্যাঁ, ওদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের একটা এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল আছে। হ্যাঁ, এদের সাথেও রেজিস্ট্রেশন ম্যান্ডেটরি। হ্যাঁ, একটা এক্সপোর্টারের পরে জন্য অনেক অসুবিধা হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল বায়ার্স মানে খুঁজে বের করা, যতই ভালো আমি জিনিস বানাই, ইন্টারন্যাশনাল বায়ার তো আমাকে খুঁজে বের করতে পারবে না, আমাকে একটা সাপোর্ট মেকানিজম চাই। So for that support mechanism, government has created various council across various product line,
যারা এক্সপোর্টারের সাথে ডাইরেক্ট কাজ করে and give all the share all the information international market ওই প্রোডাক্ট লাইনে কোথায় কি হচ্ছে, so that an exporter can take the right access to all these resources and opportunity for marketing and selling of the product. তো যেমনি এটাকে বলা হয় মানে ইট ইজ দ্য ম্যান্ডেটরি, কারণ কি এটা না হলে মানে এক্সপোর্টার মানে এগোতে পারবে না। হ্যাঁ, দিস ইজ আ রেজিস্ট্রেশন অলসো ম্যান্ডেটরি ফর অ্যান এক্সপোর্টার। আপনি যদি হ্যান্ডিক্রাফট প্রোডাক্টে যদি ডিল করছেন তো আপনাকে এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সাথে রেজিস্টার করাতে হবে। আমি ওয়েবসাইট অ্যাড্রেসও দিয়ে দিয়েছি, এটা ডাইরেক্ট ওদের ওখানে অনলাইন ফর্ম সাবমিট করে আপনি এখানে অ্যাজ এ মেম্বার রেজিস্টার হতে হবে। তো মেম্বার যেই আপনি রেজিস্ট্রেশন আপনি করাবেন তো ওরা আরসিএমসি সার্টিফিকেট আপনাকে দিয়ে দেবে। হ্যাঁ, এখন কেউ যদি এগ্রিকালচার বা প্রসেস ফুড নিয়ে ডিল করছে তোকে অ্যাপিডার আন্ডারে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে, যেটা হচ্ছে দ্য এগ্রিকালচার অ্যান্ড প্রসেস ফুড প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। কেউ যদি কেমিক্যাল প্রোডাক্ট কসমেটিক ডাই প্রোডাক্টস নিয়ে ডিল করছে তো কেমিক্স কেমিক্যাল এক্সপোর্ট প্রমোশন অফ কাউন্সিলে ডিল করতে হবে, কেমিক্সিল আছে। তারপরে কোকোনাট কেউ যদি এক্সপোর্ট করছে কোকোনাট বা কোকোনাট প্রোডাক্টস এক্সট্রাক্ট তেল এক্সট্রাক্ট করে পাঠাচ্ছে, again means our RCMC has to obtain from the board, that is coconut development board. তো এরকমই প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ক্যাটেগরাইজেশন করা আছে ইন টার্মস অফ এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল। ওরা এটাকে ডিল করে ইন টার্মস অফ গিভিং দ্য মেম্বারশিপ। আর যখন কেউ মেম্বার হয়ে যায় তো মানে নানান রকম ইন্টারন্যাশনাল বা ডোমেস্টিক ফেয়ার্স যেটা হচ্ছে ওখানে লোকেদেরকে ইনফর্ম করা হয়। ওদেরকে অনেক সুবিধা আছে, যেমনি এন্টারপ্রেনাররা মানে ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যাটেন্ড করলে ওদের যে ট্রাভেলিং যে ফেয়ারটা হয়, হোটেল চার্জেস হয়, ওটার একটা সাবসিডি দেওয়া হয়। ওটাকে এমডিএ ক্লেমস বলে, মার্কেট ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স ক্লেম, যেটা প্রত্যেকটা এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল এক্সপোর্টারদেরকে সাপোর্ট করে। তো অল দিস অপরচুনিটিস, যেমনি আমি ইপিসিএইচ এর সাথে কিছুদিন অ্যাটাচ ছিলাম, তো এখানেই কলকাতাতে একজন ফিলিপিন ড্রেস ব্যাগ ডিজাইনার ছিল, জুট ব্যাগের কোরা, যেটা মানে আপনারা গুগল করলেও জেনে নেবেন। তো মানে শি হ্যাজ এ ব্র্যান্ড। তো এখানে এসে অনেক জুট মহিলা বা ওদের এক্সপোর্টারদের সাথে কাজ করেছে, নানান রকম ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট করেছে, তারপরে উনি নিজেই ইন্টারন্যাশনাল ওটাকে প্রমোট করেছে। তো এগুলো অল দিস অ্যাক্টিভিটিস আর প্রমোটেড আন্ডার such kind council, যেখানে ভেরিয়াস প্রোডাক্টস ভেরিয়াস এক্সপোর্টারকে হেল্প করা হয় থ্রু ভেরিয়াস প্ল্যাটফর্মস। এখানে অবধি কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? ওকে স্যার, আমাদের চ্যাট বক্সে একটা কোয়েশ্চেন এসেছে। রেশমিদি জিজ্ঞেস করছেন যে স্যার, আই এম ম্যানুফ্যাকচারিং হ্যান্ডমেড অর্গানিক বিউটি প্রোডাক্টস, সো ক্যান আই জয়েন কেমিক্সিল or any other? Please specify. আচ্ছা, হ্যান্ডমেড কেমিক্যাল হবে কেন কি, দ্যাট ইজ টোটালি মিনস ঠিক আছে, মানে কেমিক্যালের ক্যাটেগরাইজেশনটা কি আমাকে এটা জানতে হবে। উনি কি ভেজিটেবল ডাইস ইউজ করছে কি ইনঅর্গানিক মানে কম্পোনেন্টস গুলো আছে, কেন কি কেমিক্যালের মধ্যেও আবার নানান রকম মানে ক্যাটেগরাইজেশন আছে, যেখানে উনি যখন ডিজিএফটি তে যখন আইআইসি কোড নেবে ওখানে প্রত্যেকটা এক্সপোর্টারকে নিজের প্রোডাক্টকে ডিফাইন করতে হয়। হ্যাঁ, তো ওখানে যখনই ডিফাইন করতে যাব তখনই ওনাকে এইচএস কোড বলতে হবে, যেটা হারমোনাইজ সিস্টেম কোড বলা হয়। হ্যাঁ, মানে আমি যদি একটা বোতামও করছি, যদি প্লাস্টিকের বোতাম হয়, হ্যাঁ, তো ওটার এইচএস কোড আলাদা হবে। আর যদি ওটা মানে কোনো প্লান্টের বার্ক দিয়ে যদি তৈরি করা হয়, মানে ন্যাচুরাল যদি হয়, তাহলে ইট উইল হ্যাভ এ ডিফারেন্ট এইচএস কোড। তো ওই প্রোডাক্টের ক্লাসিফিকেশনটা দেখেই মানে ওটার লিস্টটা চলে আসে, ওখানে দেখে ওনার প্রোডাক্ট ম্যাচ করে এইচএস কোডটাকে সিলেক্ট করলে তো ওখানেই সামনেই লেখা থাকে যে কোন কাউন্সিল ওই প্রোডাক্টটাকে প্রমোশন করার জন্য সাপোর্ট করে। So that information can be extracted from that particular DGFT ওই product HS code sheet. Okay, madam? উনি এইচএস কোডটা পাঠিয়েছেন।
মানে then I এই think এই she's মুহূর্তে বলা আমার available. একটুখানি কঠিন হবে। না উনি আহ, নিজে পাঠিয়েছেন আমার একটা কোড। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা ক্লাসিফিকেশনটা দেখলি বলতে পারবো অ্যাকচুয়ালি which council actually can support her actually। ঠিক আছে, আই ক্যান, ঠিক, ওই এইচএস কোডটা নিয়ে আমি একবার এক্সপ্লোর করে আমি বলে দিতে পারবো কোন কাউন্সিলের কাছে ওনাকে রেজিস্ট্রেশন আরসিএমসি এর জন্য অ্যাপ্লাই করা। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। তো আরসিএমসির অ্যাডভান্টেজ কি, মানে আমি মেম্বারশিপ পাই ও ফর 5 ইয়ার্স, মানে ওই কাউন্সিলের সাথে কাজ করার জন্য ওদের নানান রকম ওয়ার্কশপ মিটিং they used to give the invitation and I can go, so that is an added advantage। তারপরে নানান রকম ফরেন ট্রেড পলিসি আমাদের আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার, আবার স্পেশাল ইকোনমিক জোন যেটা ইন্টারন্যাশনাল বায়ার্সে আছে, তো ওখানে যা যা বেনিফিটস আছে ওটাও আমরা জানতে পারি। ডিউটি ড্রব্যাক স্কিম অনেক কিছু আছে যেখানে গভর্নমেন্ট সাবসিডি দেয়, তো আমি কেন কি কাস্টম পে করতে হয়, তো ওই কাস্টমের উপরেও রিফান্ড আমরা পাওয়া যায় এক্সপোর্টার। তারপরে ডিম এক্সপোর্ট বেনিফিট, যেখানে অলরেডি মানে যদি কোনো প্রোডাক্ট ওটাকে এক্সপোর্ট ক্যাটাগরির মধ্যে এখনো ডিক্লেয়ার হয়নি, কিন্তু স্পেশাল পারমিশন নিয়ে যদি কোনো এক্সপোর্ট হয়, তো ওটার উপরে যে বেনিফিটস গুলো আছে ওটাও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এন্টারপ্রেনারকে সাপোর্ট করে। তারপরে আমাদের আরো ডিউটি ফ্রি ইম্পোর্ট অথরাইজেশন যেটা এক্সপোর্ট জোন আছে, ওখানে নানা রকম আমাকে যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাজ এন এন্টারপ্রেনার এক্সপোর্টার যদি কিছু সেট আপ করতে যাচ্ছে, ওখানে কিছু মেশিনারি প্লান্ট এন্ড মেশিনারিতে যেটা স্কিমের আন্ডারে যেটা সাবসিডি আছে, দ্যাট এন্টারপ্রেনার ক্যান প্রিভেল। তারপরে জিরো ডিউটি এক্সপোর্ট প্রমোশন অফ ক্যাপিটেবল গুডস, যেখানে আমি ইম্পোর্ট করছি, যেমনি এখন কোভিড এর জন্য যে সেরাম ইনস্টিটিউট র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করছে, দ্যাট ইজ টোটালি ফ্রম ইউএসএ, তো ওটা টোটালি জিরো ডিউটি এক্সপোর্ট প্রমোশন। এক্সপোর্ট তো করছি কেন কি যেটা সেরাম ইনস্টিটিউট মানে সাপ্লাইং কোভিশিল্ড বোথ ফর দ্য ডোমেস্টিক মার্কেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর দ্য ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট, কিন্তু র মেটেরিয়াল প্রকিউরমেন্ট হচ্ছে ইউএসএ থেকে। হ্যাঁ, তো এটার জন্য যে কেমিক্যাল বা যেই কম্পোনেন্টটি ইউজ হচ্ছে, দিজ আর অল জিরো ডিউটি। ইউএসও কোনো চার্জ করছে না, ইন্ডিয়াও কোনো চার্জ করছে না, কেন কি ইটস টোটালি অন এখন যেটা একদম প্রাইম নেসেসারি ফর প্রোটেকশন অফ দ্য হিউম্যান স্পিসিস। Then another advantage, relaxation of the bank guarantee at the time of export। অনেক সময় এক্সপোর্টার, হ্যাঁ রাখো আমি পরে করছি। রিল্যাক্সেশন অফ ব্যাংক গ্যারান্টি এট দ্য টাইম অফ এক্সপোর্ট। এখন যখন একটা ব্যাংক যখন দেখে নেয় এক্সপোর্টার ইটস গুড, ডুইং ভেরি গুড, হ্যাঁ, তখন অনেক সময় রিল্যাক্সেশনও দিয়ে দেয় কি আমার ব্যাংক গ্যারান্টির দরকার নেই। আই নো দ্য দ্য রিস্ক পার্ট ইন টার্মস অফ মিনস গেটিং ফিনান্স ব্যাক ইজ লিস্ট, যেটা আমাদের আর একটা এক্সিম ব্যাংকও আছে, এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাংক, যারা ইন্স্যুরেন্স কভার করে প্রত্যেকটা এক্সপোর্টের উপরে। তো দ্যাট liberty also by given by bank to some of the entrepreneurs, so exporter entrepreneur, where they have already done very good amount of business, so relaxation with in terms of bank guarantee, then access of trade fairs, catalog shows and all this kind of stuff, then access to foreign companies, buyer seller meet, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় একটা এন্টারপ্রেনারের জন্য, কেন কি গিয়ে পাঁচজনকে ঘুরে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে মানে বিজনেস ডিল করা, ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ। তো মানে দিস কাইন্ড অফ কাউন্সিল অ্যাকচুয়ালি হেল্প দেন, যেখানে ফ্রম 3-4 countries buyers are coming over there and they have direct dialogue with particular product line, so that some kind of negotiation can be done in terms of means transforming into a certain order. So এখানে as an exporter they used to get great advantage while meeting all these buyers, as well as attending all the workshop meeting as well as seminar, and get access to the resource people where new technology or new transfer of technology or design development, product development, all these kind of stuffs are supported through these specific councils to the entrepreneur। তো ওভারঅল মানে এর থেকেও বেশিও আছে যেটা I know means where an entrepreneur gets benefit when he or she is into export, but in major terms the broad areas where these council helps the entrepreneurs, the exporter entrepreneurs, these are the broad areas যেখানে ওদেরকে অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোভাইড করা হয়। এবার আরসিএমসি রেজিস্ট্রেশনের জন্য
একটা আমাদের কাছে তো অলরেডি ডিজিএফটির আইসি কোড আছে, ওটা সেলফ অ্যাটেস্ট করে দিয়ে দিতে হয়। আমাদের যে অলরেডি এক্সিস্টিং কোম্পানি আছে বা যেটা ইফ ইট ইজ ইন পার্টনারশিপ ডিড অর সোল প্রোপ্রাইটারশিপ, ওই ডকুমেন্ট দে ইউজ টু সাবমিট, দেন MOU as well as AOA, that is article of association and memorandum of association of the company, যদি ডিড হয় তো ট্রাস্ট ডিড and all the KYC document। আর যদি আমাদের মানে অলরেডি ম্যানুফ্যাকচারিং সেটআপ আছে, ওয়ার্কশপ আছে বা ফ্যাক্টরি সেটআপ আছে, তো স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ যারা থাকে, লোকাল রেজিস্ট্রেশন বডিজ যারা লাইসেন্স প্রোভাইড করে, ওরা চায়। আর প্রিসিডিং ইয়ার মানে ওরা একটা ডকুমেন্ট চায় যে ইউ আর এন্টারিং অ্যাজ এ ফার্স্ট টার্ম ইন দিস এক্সপোর্ট মার্কেট। তো ওটা একটা ডিক্লারেশন চায় ব্যাংক থেকে, সিএ থেকে, যে মানে ইন প্রিভিয়াস ইয়ার দেয়ার ওয়াজ নো সাচ এক্সপোর্ট বিজনেস, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম। তো একটা নীল সার্টিফিকেট সাবমিট করতে হয় আরসিএমসির জন্য। আর অ্যানুয়াল মেম্বারশিপ ফি, যেটা অনলাইন বা ডিমান্ড ড্রাফট দিয়ে সাবমিট করা যেতে পারে। So these are the two main areas where an exporter has to get into while entering into any kind of export business. So one is getting the IC from the DGFT office, second your RCMC certificate. So these are the two primary areas. If anybody is getting these certificates, then he or she has the right to do export business. So this was the overall basic compliance where an entrepreneur has to get into in any kind of export activity. So now if কারোর কাছে যদি প্রশ্ন থাকে বা anybody has specific clarification on the entire presentation, you are most welcome to ask. আপনারা নিজেদের আনমিউট করেও কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। স্যার আরসিএমসি সার্টিফিকেটের জন্য তাহলে আমরা যোগাযোগ করব কার সঙ্গে? আপনার সঙ্গে? প্রোডাক্টটা কি? আমার প্রোডাক্ট হচ্ছে জুট স্যার, জুট প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, ওটা EPCH এ যেতে হবে। EPCH কলকাতা গুগল করলেই পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হবে। ও, ওখানে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হবে। ঠিক আছে, অনলাইনে অ্যাপ্লাই করলে আপনি আরসিএফ, ওদের ফোন নম্বরও আছে, প্রসিজারাল। হ্যাঁ, আমি EPCH থেকে ফর্ম একটা নিয়েছিলাম স্যার, EPCH থেকে ফর্ম নিয়েছিলাম। আমাকে বলেছিল যে মার্চের পরে আপনারা এপ্রিলের দিকে আপনারা অ্যাপ্লাই করুন, না হলে আপনার যে ফিসটা মানে আমি নিয়েছিলাম ওই ফেব্রুয়ারির দিকে। তা বললেন যে এখন আপনার করতে হবে না, আপনি মার্চ ইয়ার এন্ডিংটা হয়ে গেলে আপনি যদি করেন তাহলে আপনার তাহলে নতুন করে, কারণ 1 মাসের জন্য আপনার যে চার্জটা দিয়ে আবার নতুন করে চার্জ দিতে হবে। ওকে। তো ঠিক আছে, মানে এখানে আমি জানি EPCH বিকে পল রোড, হ্যাঁ ওখানে এদের অফিস আছে, EPCH কলকাতা হেড অফিস। তো আপনি আমি অফিস চিনি স্যার, ওখানে আমি চিনি ওখানে গিয়েছি আমি 2 বার। ওকে। Sir, we have one more question from Deena Di. Yeah. She is asking how long time we need to wait for export documentation. Is that different from whether it varies from product to product or not? Yeah. Every IC, it will differ from product to product. If I am into electronic segment, if I am dealing into mobile manufacturing, so mobile manufacturing, it will have a separate IC code, and if I am into laptop manufacturing or tablet manufacturing, so a different product will have different IC code. Okay, sir, thank you. আর যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সে আনমিউট করে জিজ্ঞেস করতে পারেন। স্যার আমার একটু ইচ্ছা ছিল যে এক্সপোর্ট, মানে আমার ইচ্ছা ছিল যে আমাদের এক্সপোর্ট মার্কেটে যে বায়ার সেলার যে মিট হয়,
তো এরকম একটা প্রোগ্রামে যদি আমরা অ্যাটেন্ড করি তাহলে আমাদের একটু নলেজ বাড়ে যে কেমন ধরনের কি প্রোডাক্ট চলছে বা আমাদের প্রোডাক্ট বা অন্যান্য মানে কিভাবে এগুলো চলে এগুলো আমার একটু জানার ইচ্ছা আছে। মানে প্রতি তো বছর, এরকম কোনো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বলছি আপনাকে, প্রতি বছর দিল্লিতে প্রগতি ময়দান আছে, যদি শুনে থাকেন, হ্যাঁ ওখানে হ্যাঁ আইটিপিও হ্যাঁ ফেয়ার হয়। হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড আইআইটিএফ ফোর্স। আইআইটিএফ আইআইটিও তো, আইটিপিও আছে একটা আলাদা। ও হ্যাঁ, আইটিপি হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো আইটিপিও হ্যাঁ মানে, তো ওইখানেও মানে আমরা প্রচুর ইন্টারন্যাশনাল বায়ার্সরা আসে। হ্যাঁ, যেখানে হুম আপনাদের মতন এক্সপোর্টাররা নিজেদের স্টল হুম লাগানোর সুযোগ হুম দেওয়া হুম হয়। হুম হ্যাঁ, তো দ্যাট হুম ওখানে মানে নানান রকম মানে প্রোডাক্ট, আমি কি করছি বা আমার মতন এই কান্ট্রি থেকে অন্যরা কি প্রোডাক্ট ডেভেলপ করে ওরা হুম বায়ারকে হুম হুম সেল করছে, ওই একটা হুম আইডিয়া প্রচুর মানে আমার হুম ল্যান্ডস্কেপটা অনেক বেড়ে হুম যায়। আমার জিনিস বিক্রি হলো না হুম হলো ওটা বড় ইম্পর্টেন্ট না। হুম। হ্যাঁ, সেটা বড় অ্যাকচুয়ালি কথা নয় একদম। মার্কেটের চাহিদাটা কি, হ্যাঁ, এটা খুব পরিষ্কার হুম বোঝা যায়। তাহলে আমি নিজের হুম পুরো হুম চেষ্টাটাকে অন্যভাবে আমি মানে একটুখানি চিন্তা শক্তিটাকে অন্যভাবে নিতে পারি আর কি। হুম হুম আমার হুম। থট প্রসেসটা তো যে আমি আমরা এখানে পেতে গেলে স্যার কিভাবে যোগাযোগ করবো? ওই এখানে সবকিছু আমরা ইপিসিএইচ করবে। সবকিছু আপনি ইপিসিএস। একবার মেম্বারশিপ যখনই হবেন আপনার কাছে এইসব প্রোগ্রামের আচ্ছা মেইল আচ্ছা আসবে, ওদের নিউজ লেটার আছে, ঠিক আছে এগুলো ঠিক টাইম আছে। টু টাইম আসতে থাকে। তো ও আচ্ছা আচ্ছা। ওটার মাধ্যমে মানে এক্সপোর্টাররা অ্যাটেন্ড করে। হুম হুম ওটা হুম। ন্যাশনালও হতে পারে, ইন্টারন্যাশনালও হতে পারে। ঠিক। আমি জানি মানে, থ্যাংক ইউ। মানে ওয়ার্ল্ড এর সবচেয়ে বড় হ্যান্ডিক্রাফট ফেয়ার যেটা জার্মানিতে হয়। হ্যাঁ, হুম এখন হয় কিনা আমি জানি না। মানে হুম আমি যখন ফুড মার্কেটে কাজ করতাম আজ থেকে ৮-৯ বছর আগে, তো হুম তখন হতো। হ্যাঁ, বছরে ২ টো ফেয়ার হতো। প্রচুর ইন্ডিয়ানস পার্টিসিপেট করতো ওখানে। তো হুম আর এটা পুরো কোঅর্ডিনেট হতো ইপিসিএইচ এর অফিস থেকে। হুম। স্যার এছাড়া এমএসএমই ডিআই থেকেও কিন্তু আমাদের এটা সুযোগ আছে। হ্যাঁ, এমএসএমই ডিআই থেকে ওই নাম লিখিয়ে রেখে আসতে হয়। মানে হুম, মিনিমাম ৩ মাস আগে, তারপর ওনাদের ওই টিম রেডি হলে তবে ওনারা পাঠান। কিন্তু আমি এখনো কোনোদিন যাইনি। আচ্ছা। যাবো, ইচ্ছা আছে। স্যার রেশমিদিরও একটা কোয়েশ্চেন ছিল, রেশমিদি তুমি আনমিউট করে জিজ্ঞেস করতে পারো। প্লিজ। স্যার আমি আমার আইইসি কোডটা 2019-এ আমার করেছিলাম। তো সেটা কি মানে এভরি ইয়ার রিনিউ করাতে হয়? এটা আমার জানা ছিল না। না, এভরি ইয়ার না, আমি যতটুকু জানতাম আগে ৫ বছরের জন্য ওটা মানে ওটা এক্সিস্ট করে। ওটা এভরি 5 ইয়ার ওয়ান হ্যাজ টু রিনিউ। তো ওটা চেক করতে হবে এখন আপনাকে। আপনি ওকে স্যার। লাস্ট এক্সপোর্ট কবে করেছেন কি? আমি আহ, আমি এক্সপোর্ট করিনি। আমার আইইসি কোডটাই 2019-এ আমার নভেম্বরে করিয়েছিলাম। তো আচ্ছা, তারপরে আমি ভেবেছিলাম যে এটা হবে, কিন্তু যাই হোক হয়নি এখনো পর্যন্ত। ওকে। কিন্তু আমি ওটা করিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু মানে আমি এটা জানতাম না যে রিনিউটা রেগুলারলি করাতে হয় বা কোনো মানে পার্টিকুলার কোনো ইয়ারের এতে রিনিউ করাতে হয়। মানে অনেক সময় মানে স্পেসিফিক প্রোডাক্টস, যেটা আমি বলেছিলাম না, গভর্নমেন্ট সাবসিডি দেয় বা নিজের থেকেই অটোমেটিক রিনিউয়াল দিয়ে দেয়। মানে কখনো যদি ওই প্রোডাক্টের উপরে মানে ইন্টারন্যাশনাল ডিমান্ডটা যদি খুব বেড়ে যায়, হ্যাঁ, আর ওরকম ইউনিক প্রোডাক্ট যদি না থাকে, তো ওটা রেয়ার মানে এক্সেপশনাল কেসেসে আমি একবার দেখেছিলাম যে আহ, এই মানে অর্গানিক প্রোডাক্ট, ফুড প্রোডাক্টস এর উপরে একবার অ্যাপিটা করেছিল। হ্যাঁ, মানে যাদের রেজিস্ট্রেশন ওই হয়ে গেছিল, স্টিল দে ওয়ার গেটিং অফার যে ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার আপনারা অ্যাটেন্ড করুন। তো আমি জানি না, মানে আপনাকে এটা চেক করতে হবে আপনার ফার্স্ট অফ অল মিনস আইএসি কোডটা ভ্যালিড আছে কিনা আজকে অব্দি। হ্যাঁ, আর যদি না থাকে তাহলে ওটা রিনিউ করতে হবে। আর আপনার এই প্রোডাক্ট ক্লাসিফিকেশনটা একটু বুঝতে হবে, যাতে কি আপনি এই মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কাউন্সিলের কাছে যোগাযোগ করে আপনি আরসিএমসিটা নিয়ে, যাতে কি আপনি অ্যাটলিস্ট কোথায় কি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে, আপনার স্পেসিফিক প্রোডাক্টের কি ডিমান্ড, ট্রেন্ডটা, অ্যাটলিস্ট ওই ইনফরমেশনটা আপনি গ্যাদার করা শুরু করতে পারেন এই হচ্ছে। হ্যাঁ আর স্যার, আমি অলরেডি কেমিক্সিলের সাথে কথা হয়েছিল, আচ্ছা, কিন্তু আচ্ছা, সেটা আমার লাস্ট ইয়ার ওই ফেব্রুয়ারি নাগাদ হয়েছিল। কিন্তু তারপরে ওরাও আমাকে বারণ করলো যে মানে কোভিড সিচুয়েশনটা যেই হুম, চালু হলো, ওটা তো এভরি ইয়ার রিনিউয়ালের একটা ব্যাপার থাকে। তো ওরা আমাকে তখন বললো যে ম্যাডাম এখন তো আমাদের কোনো ফেয়ার কিছু হবে না, তো আপনি কয়েকটা দিন ওয়েট করে যান। তো এখনো পর্যন্ত
মানে ওনাদের সাথে যোগাযোগ রয়েছে, আমি ওই কারণেই আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কি পার্টিকুলার মানে আমি কেমিক্সিলে যে গেছি সেটা ঠিক নাকি মানে আদৌ অন্য কারোর সাথে যোগাযোগ করলে ভালো হয়। না, তো আপনার ওদের যখন এই প্রোডাক্ট নিয়ে যখন ওরা ডিল করেছে তাহলে আপনি ঠিক সঠিক জায়গায় গেছেন। হ্যাঁ, নাহলে ওরা ওকে, মানা এন্টারটেইনই করতো না। আপনার যদি আচ্ছা প্রোডাক্ট আচ্ছা, সেগমেন্টেশনটা যদি ম্যাচ না করতো, হ্যাঁ, ওরা ওই হুম হুম হুম, কাউন্সিল এন্টারটেইনই করবে না। তাহলে আপনি ওকে সঠিক জায়গায় গেছেন। মানে ওরাই মানে আপনাকে সাহায্য করবে ইন টার্মস অফ গিভিং অল দ্য মানে ওভারসিজ অপরচুনিটিস, বায়ার্স অপরচুনিটিস। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। কেন কি আমি টেক্সটাইল, হ্যাঁ, ভেবে নিন আমি জামা গার্মেন্টস বানাচ্ছি, হ্যাঁ, আমি যদি ইপিসিএস হ্যান্ডিক্রাফট কাউন্সিলের কাছে যাই, ওরা আমাকে মানে দো ইট ইজ ভেরি সিমিলার, হ্যাঁ, আমিও হ্যান্ডিক্রাফটও মানে কাপড়ের উপরে কাজ করছি, এমব্রয়ডারি কাজ করছি, বুটিকের কাজ করছি, কিন্তু ওরা আমার অ্যাকসেপ্টই করবে না। কেন কি আমার কাছে এই এইচএস কোডটা নেবো, ওটার ক্লাসিফিকেশনটা দেওয়া আছে মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইল এর মধ্যে, হ্যাঁ, যেটা ডিসিএইচ হ্যান্ডিক্রাফটস করে, হ্যাঁ, ওটা ইপিসিএইচ করবে না। তো প্রত্যেকটা কাউন্সিলকে ওদের প্রোডাক্টটাকে ডিফাইন করা আছে, ওরা ওই স্পেসিফিক প্রোডাক্ট ওই স্পেসিফিক এইচএস কোড নিয়েই ডিল করতে পারবে। সেপারেট সিমিলার প্রোডাক্ট থাকলেও এইচএস কোড ডিফার হয়ে যাচ্ছে, ওরা ওটার মধ্যে কোনো কিছু করতে পারবে না। আরো কারো কিছু যদি প্রশ্ন থাকে? Vijay, you had your hand raised. Do you want to ask anything? Students, no questions, nothing coming up from them. आईसी कोड जो होता है सर, वो एक बार जब आप अप्लाई कर देते हैं तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है, नो नीड टू रिन्यू दिस थिंग। हेलो, हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ बताइए। एक्चुअली आईसी कोड इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम, नो नीड फॉर रिन्यूअल। तो ये तब लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ होगा, क्योंकि ईपीसीएच में मतलब 5 years का था, मतलब where they have to renew because there was some kind of means issue with the councils and all, so the re-registration part was done. I'm talking about last 5 to 6 years back. If it is means they have withdrawn that one, it's good for the entrepreneur. And I have apart to from check that, that. Yeah. apart from that, those जिनके पास those who have GST number, they need not to apply for IEC code for import export. मतलब जिनके पास जीएसटी नंबर है उनको They need not to IC apply for IEC code. Yeah. Okay, that I have to check. I don't know. Yeah, that's all, sir. Thank you. Okay. If anybody wants to ask questions, students, if you have any questions, please feel free to ask. স্যার আপনি বললেন যে ওই আরসিএমসি এর জন্য সি এর একটা ডিক্লারেশন লাগে, তো যাদের ধরুন ইনকাম ট্যাক্স এর কোনো রিটার্ন হয় না বা এরকম নেই, তারাও কি সি এর কাছ থেকে ওই ডিক্লারেশনটা জাস্ট নিলেই হবে না একটা কোনো রিটার্নের বা কিছু দরকার আছে? তো রিটার্নে চাই, আপনার যদি কিছু সাবমিটও যদি না করছেন, মানে জিরো রিটার্ন ফাইল, ওটা তো দেখাতে হবে। আপনি যদি কোনো ইনকাম ট্যাক্স যদি রিটার্ন মানে জিরোই মানে আপনি গভর্নমেন্টকে পে করছেন, কিন্তু অন ডকুমেন্ট ইট হ্যাজ টু বি দেয়ার। তো ওকে মানে স্যার, লাস্ট আসলে ইয়ারের আমাদের আইটি রিটার্ন দিতে হবে। হ্যাঁ, মোনালিসা দি মানে আমাদের যিনি এন্টারপ্রেনার, তিনি বোধহয় কোনো রিটার্ন বা ইনকাম ট্যাক্স এসব কিছু করেন না, মানে রিটার্ন দেন না। তো তার পক্ষে কি কোনভাবে করা যায় আরসিএমসি, যদি ওনারা ইন্টারেস্টেড হন, তাই আর কি জিজ্ঞাসা করছিলাম। মানে একটা যেটা মিনিমাম যেটা ডকুমেন্টেশন প্রসিজারে মানে ইনকাম ট্যাক্স তো ওরা দেখবেই যে আপনার লাস্ট ইয়ারে বিজনেস কি আছে। ঠিক আছে, আপনি বিজনেস করেছেন যেটা ইনকাম লিমিটের মধ্যে পড়ে না, বাট স্টিল মিনস ইউ আর পার্ট অফ দিস পার্টিকুলার প্রসেস, দেয়ার আর সাম অ্যাক্টিভিটিস রিলেটেড টু এক্সপোর্ট ইউর কোম্পানি ইজ ডিলিং ইনটু, তো ওটাকে ওরা মেজার করে। So I think means they cannot compromise with this particular IT document.
they will go. ওকে স্যার, মানে ওনাদের যদি করতে হয় তার আগে ওনাদের হুম। অ্যাটলিস্ট 1 বছর বা 3 বছর এরকম ঠিক, কিছু রিটার্ন দিতে হবে না? ওরা চায় 3 বছর, তারপরে ইটস আপন দ্য নেগোসিয়েশন স্কিলস। যদি এটা যেমনি এখনো 20-21-এর এখনো মেনি অফ দ্য বিজনেস হাউসেস দে হ্যাভ নট সাবমিটেড দেয়ার আইটি ফাইল। তো ইয়েস স্যার। আপনি যার সাথে কাজ করছেন, যদি ওনারাও যদি না জমা গিয়ে করে থাকে, তো আপনি অ্যাডভাইস করুন ওনাকে সাবমিট করার, ইভেন উইথ জিরো অ্যামাউন্ট অলসো, বাট ইট হ্যাজ টু বি ডকুমেন্টেড যে এরকম কোম্পানি দিস মাচ অফ বিজনেস, যেটা ইনকামের ব্র্যাকেটের মধ্যে পড়ে না, তো জিরো হুম। রিটার্ন, বাট স্টিল ইট ইজ ডকুমেন্ট, ইট ইজ যেন ডকুমেন্ট। রিটার্নটা অ্যাটলিস্ট একদম হয়। একদম একদম একদম। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Yes, Vijay. मैम आईईसी कोड लेने के लिए आपको कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, इवन देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। नो नीड फॉर इनकम टैक्स, जीएसटी और एनी अदर रिटर्न। Can you hear me? Yes, Yeah, we yeah, can yeah, hear we you. can hear Yeah. you. Okay, ma'am. No need for any of the return. Actually, they can straight go for this thing. Yes, ma'am. Okay. As things are amending very fast and easy, so we'll have a research on this. We'll all will find out what is required and do the necessary things. Okay, it's not like whatever is being discussed is like perfect. So we need to do our research and get back to this for our entrepreneurs. Yes, sir. Anything more? Any specific? Okay, then we can close it. I think nobody has any more questions. যদি আর কারো কোনো questions থাকে, if anybody has any more questions, then we are ready to take, or we'll close the session. So I don't think we have any more questions from the audience. Then we should close the Okay, then. session. Thank you, sir, Okay. for the Okay, thank you, everybody. for Thank you, sir. giving us so many facts, and সবাইকে thank you attend করার জন্য, আর we will keep you posted on the next skill enhancement session. Thank you, everyone. Thank you, everybody, for attending. Thank you, everybody. Thank you.